Hello students, today we discuss our next topics of unit 4 of chapter 4b. So कल आप डिस्कस किया सीगा AC voltage applied to inductor and AC voltage applied to a resistor. Next third topic है अपना AC voltage applied to the capacitor या फिर उसका आर्टिकल ਤੁਹਾਨੂੰ हेडिंग आ सकता है AC circuit containing capacitive only. मीनस जिस सिर्फ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर होएगा. सो इसकी सर्किट डायग्राम किमें बनाओगे. दिस इज़ अ कैपेसिटर ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट पढ़िया तुमने. मैंने वेव शो की है एज अ AC सोर्स. प्लस माइनस साइन नहीं शो करने मैं कल ही दसता सी बिकॉज इतने पोलैरिटी है जी कॉन्टीन्यूसली चेंज होंदी रहती है. सो इस करके आप इतने वेव की फॉर्मेशन शो किया है. सो इस आप की लवेंगे एक सोर्स लिता अल्टरनेटिंग EMF का सोर्स तो उन्होंने कैपेसिटर के नाल कनैक्ट किया गया जिसकी कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है C. ठीक है. सपोज इस अल्टरनेटिंग EMF आपने कितना सप्लाई किया E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ देखो इस सर्किट के करंट फ्लो जोड़ा करूगा वो चार्ज ट्रांसफर करूगा किनू कैपेसिटर दियाँ प्लेट्स नू जिहदे कारण पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के विच है जिहड़ा वो प्रोड्यूस हो जाएगा. तो कैपेसिटर है जिहड़ा एक अल्टरनेटिवली चार्ज तो डिसचार्ज करता रहता है जिमें जिमें करंट है जिहड़ा हाफ साइकिल वार अपनी जिहड़ी साइकिल है वो चेंज होता रहता है. हाफ साइकिल वार रोटेशन चेंज होती रहती है तो करंट भी रिवर्स होता रहता है. तो सपोज किसी भी इंस्टेंट टाइम टी के उपर अपने सपोज कर लिया कि क्यू चार्ज है जिहड़ा उस विच की हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है तो वह पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के अक्रॉस कितना हो जाएगा. हुण देखो एक रिलेशन किया सीगा तुहाने कैपेसिटर चैप्टर दे विच Q C एंड B तिन्नां च रिलेशन की हुंदा है Q इज इक्वल्स टू CV एज यू रिमेंबर ऑल. ठीक है. फर्स्ट यूनिट कितना होया Q इज इक्वल्स टू C इंटू V. तो नाउ जेकर इत्थों पोटेंशियल कढ़ना हो तो कितना हो जाएगा Q बाय C. हुण जिहड़ा V है दैट इज अल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल्स टू Q बाय C. E की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन जो इतने पुट कर दो E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा T इज इक्वल्स टू Q बाय C. नाउ इतों Q की वैल्यू कढ़ोगे जेकर की हो जूगी C E0 साइन ओमेगा T. क्रॉस मल्टीप्लाई की और कुछ नहीं किया. ठीक है. Q की वैल्यू आ गई C E0 साइन ओमेगा टी. नाउ डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड्स नू विद रिस्पैक्ट टू टाइम टी. लैफ्ट साइड आएगा अपने को DQ बाय DT इज इक्वल्स टू C कॉन्सटेंट है. आउटसाइड E0 कॉन्सटेंट है. सो सिर्फ डेरीवेटिव किदा लैना अपने साइन ओमेगा टी का. ठीक है जी. उस तो बाद DQ बाय DT की लास्ट आर्टिकल से इतना दैट इज़ अ करंट क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम की होएगा करंट. आई अपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिती है करंट की. इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है. तो आई की हो गया DQ बाय DT इज इक्वल टू C E0 एज सच आ गया. हम देखो साइन ओमेगा टी की डेरीवेटिव की होंगे कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. ओमेगा पार कर लो ओमेगा C E0 अंदर रह गया अपने को कॉस ओमेगा टी. हम देखो इसनों अपने फेज चेंज की फॉर्मेशन दे विच लिखना है. करंट है जिहड़ा वो मैक्सीमम कदों होएगा मीनस कॉस नूं अपने इस विच कितना फेज एंगल होएगा EMF ते करंट दे विच. तो इनू आपां कॉस ओमेगा टी नूं की लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा 90 प्लस ओमेगा टी. पाई बाय 2 लिखना पाई बाय 2 लिख लो. 90 लिखना 90 लिख लो कोई गल है. ठीक है. ओमेगा C E0 साइन 90 प्लस थीटा की होंगे कॉस थीटा. ठीक है. तो फिर हुण देखो रिपीट ओके I इज इक्वल्स टू E0 ओमेगा C नूं मैं इस फॉर्म च लिख सकती हूँ. फिर जो इनू चेंज करोगे आई चीज़ बनूगी. ठीक है. साइन 90 प्लस ओमेगा टी. नाउ इस इक्वेशन नूं ते फर्स्ट इक्वेशन नूं ध्यान नाल देखो दोनों के फेज एंगल कितना है 90 का. डैट मीनस इत्थे करंट लीड कर रहा है EMF नूं किन्ने फेज एंगल दे नाल पाई बाय 2 नाल जो अपने AC सोर्स अप्लाई किया कैपेसिटर दे नाल. देखो इत्थों जिहड़ा E0
1/ω_c ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ r ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1 ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 1 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ I ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, E0 1/ω_c। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਓਮਸ ਲਾ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, 1/ω_c। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ XC, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਵ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਈਨੋਸੋਇਡਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਜ਼ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ E0 ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋਊਗੀ E ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ E ਔਰ I ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਪੋਜ਼ 0 ਹੈ, ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ T, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ EMF ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ π/2 ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ E ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ E0 sin ω_t, I ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ I0 sin ω_t plus π/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ π/2 ਐਂਗਲ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ π/2 ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਊਗੀ, ਆ ਬਣ ਗਈ ਇਸਦੀ ਵੇਵ ਸਾਈਨੋਸੋਇਡਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। E ਔਰ I ਇੱਧਰ T ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਫੇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਫੇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ E ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ω_t ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ E0, ਫੇਸ ਉਹਦਾ ω_t ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ EMF ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, EMF ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਨੀਚੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਹੇਅਰ, ਅਤੇ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ I0 ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਘੱਟ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ E = E0 sin ω_t, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ I = I0 sin ω_t, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ I ਐਂਡ E, ਓਕੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦੀ XC ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇ, XC ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ 1/ω_c ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, XC = 1/2π/c। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ DC ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ XC ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ DC ਫਲੋ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ DC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਮੋਲ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਸਮੋਲ ਹੋਏਗੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ AC ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। AC ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ। ਹੁਣ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ XC ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੋਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਦ ਫਲੋ ਆਫ AC। ਸੋ AC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਇਟ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਮੀਨਸ AC ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ 'ਚੋਂ, ਬਟ DC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਓਮ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ XC = ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ XC = ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 1/ਨਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, T, ਨੀਚੇ ਹੈ 2πc, 2π ਕੌਂਸਟੈਂਟ, T/c ਹੈ। T ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਦੀਆਂ, ਫੈਰਡ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੈਰਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ
ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, C ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ Q/V ਦੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੂਲਮ ਅਪੋਨ ਵੋਲਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੂਲਮ ਅਪੋਨ ਵੋਲਟ। ਓਕੇ, ਕੂਲਮ ਅਪੋਨ ਵੋਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੋਲਟ ਸੈਕਿੰਡ, ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਕੂਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਕੂਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਮੀਨਸ ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ, ਅਤੇ V/I ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ R, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਓਮ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।